নিউজ 24/7 বাংলা টিভি। ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক অস্থিরতা, দ্রুত ডিজিটালাইজেশন, সাইবার হুমকির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উদীয়মান প্রযুক্তি, এই সবই বিশ্বজুড়ে সংস্থাগুলোর ঝুঁকি পরিবেশক নতুনভাবে রূপ দিচ্ছে, যা ঐতিহ্যগত শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। এই প্রেক্ষাপটে সংস্থাগুলোর সম্ভাব্য ঝুঁকি পূর্বাভাস দিতে এবং শাসন পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকদের ভূমিকা ক্রমশ আরও কৌশলগত হয়ে উঠছে। এই বিষয়টি 14ই মার্চ অনুষ্ঠিত হলো ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অডিটরস ইন্ডিয়া কলকাতা চ্যাপ্টারের বার্ষিক সম্মেলন। তারই কিছু বিশেষ অংশ দেখুন 24/7 বাংলা টিভির পর্দায়। That aspect of it, and during COVID as well, because of the fact that they had ensured that they are not just ruthlessly chasing efficiency, they were also building resilience around it. They were able to protect, their business and were able to run, during that period of time. And I would say that the thing that I was stressing on is that the world we are operating is very different from what it was earlier, and it will bring these ideas together. It's important that these traditional pillars, that we have spoken about as well, and that's the entire day this conference is going to deliberate on. We need to see that these controls, if I were to pick up, are no longer manual and no longer periodic. From a supply chain perspective, we are looking at to say that as an internal auditor, we are trying to ensure that supply chain risks are visible. So the risks are visible. There's a visibility which is there. Looking at saying that visibility alone is just giving awareness. How are they getting measured? And also how are they getting actively governed, at the leadership level. So we've not the auditors should also look at some real-time visibility tools, where the organization can also track the information and also do monitoring by themselves as well. While of course there could be an outsourcing, but how that can happen around it. The other areas, also which are become very important from last year particularly, and with the number of deals that are getting signed, to say that, and also the stresses which are there on it, to say that how sensitive we are, as an organization. मैं सबसे विनती करता हूँ कि जो आज के इंटरनल ऑडिटर्स जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स नहीं हैं, उनसे मैं यही विनती करता हूँ कि वो भी मेंबर्स बने, ताकि जो इतने सारे जो ट्रेनिंग्स हम दे पा रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसका वो पूरा यूजफुल यूजनेस उनको अपना पाए। सर, ये जो पूरे विषय में जो चोरी हो रही है, धांधली हो रही है, तो इंटरनल ऑडिट के तौर पर मतलब किस तरह से इस पर आप लोग काबू पाने में सक्षम हो रहे हैं? जो आज के डिस्ट्रप्शन हैं, जो वो कभी कभार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर है, वो जब उसको एक अंदाज़ा होता है कि मान लो कि 3 महीने से ये चर्चा हो रही है कि शायद या ऐसा एक स्थिति आ सकता है, तो जो भी प्रिकॉशंस एक एक कंपनी ले सकता है। हालांकि हम सारे যুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, দেশের বাইরে থেকে আমরা অনলাইনে ব্যবসা বাণিজ্য করছি। এই পরিস্থিতিতে ইন্টারনাল অডিট বা আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যাদের বলা হয়, তারা কীভাবে সমস্ত ব্যবসার জগতের কীভাবে পরিবর্তন আনতে পারে, কীভাবে ম্যানেজমেন্টের বন্ধুভাবে আরও এটাকে এই ফাংশনটাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে, এইটা নিয়েই হচ্ছে আমাদের আজকের কনফারেন্সের থিম। এবং আপনারা যারা গুড আফটারনুন ফ্রম ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটর্স ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চ্যাপ্টার। আমরা গ্লোবাল বডি ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটর্স ফ্লোরিডা ইউএসএ এবং ইন্ডিয়ান বডি ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটর্স ইন্ডিয়ার অংশ, এবং আজকে আমাদের 33তম অ্যানুয়াল কনফারেন্স যেটা হচ্ছে, তার থিম হচ্ছে ইন্টারনাল অডিট, কন্ট্রোল, রিস্ক, গভর্নেন্স অ্যান্ড বিয়ন্ড। কন্ট্রোল, রিস্ক এবং গভর্নেন্স আমাদের প্রথাগত কাজের মধ্যে পড়ে, এর বিয়ন্ড, কারণ আস্তে আস্তে কাজের জগৎটা পরিবর্তন হচ্ছে এবং যেখানে প্রথাগতভাবে যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সেটা পাল্টে যাচ্ছে। আজকে যুদ্ধ হচ্ছে, কালকে সাইবার অ্যাটাক হচ্ছে, পরশু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কেউ আমাদের ডুপ্লিকেট ডকুমেন্ট তৈরি করবার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে তৈরি হতে পারি এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলোকে
মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। তার জন্যে আমরা এই কনফারেন্সের থিম রেখেছি ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারনাল অডিটর্স গ্লোবালের অংশ হিসেবে আমাদের বিভিন্ন সার্টিফিকেশন আছে। সবথেকে ভালো সার্টিফিকেশন আছে সার্টিফাইড ইন্টারনাল অডিটর্স। সার্টিফাইড ইন্টারনাল অডিটর্স একটি 3টি পেপারের ওপর পরীক্ষা হয় এবং বছরের যে কোনো সময় নিতে পারেন, যে কেউ নিতে পারেন, যে কোনো গ্র্যাজুয়েট নিতে পারেন, কমার্স গ্র্যাজুয়েট হওয়ারও কোনো দরকার নেই। এবং এই 3টি পেপার পাশ করলে ওনারা সার্টিফাইড ইন্টারনাল অডিটর বলে স্বীকৃতি পাবেন, যেটা দেশে ক্রমশ চাহিদা বাড়ছে, বিদেশে এর চাহিদা ইতিমধ্যেই আছে। এছাড়াও আমরা CRMA এবং আরও কিছু কোর্স কন্ডাক্ট করি, যেগুলো হচ্ছে বিশেষ কোর্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির উপরে। আমরা খুব খুশি যে আমাদের ইতিমধ্যেই আমরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট যারা আছেন তাদের জন্য একটি বিশেষ পরীক্ষা পরিচালিত হতো, যাকে বলা হয় চ্যালেঞ্জ এক্সামিনেশন, যাতে 3টি পেপারের পরিবর্তে একটি মাত্র পেপার দিয়েই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা CIA কোয়ালিফিকেশন পেতে পারতেন। এই মাস থেকে আমরা ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইন্ডিয়ার সাথেও তাদের যে সদস্যরা আছেন, পাশ করা সদস্যরা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, তাদের জন্য এই সুবিধাটি বাড়ানো হয়েছে। এবং খুব শীঘ্র আমরা আরও ঘোষণা করতে চলেছি, যারা শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট এবং যারা ইন্টারনাল অডিটের অভিজ্ঞতা আছে তাদের পক্ষে কোনো কোয়ালিফিকেশান একটা থাকলে ভালো হয়, যাতে তারা অন্যদের থেকে একটু এগিয়ে থাকতে পারে। সেই জন্য তাদের জন্য আমরা একটা বিশেষ পরীক্ষা আনতে চলছি, যে তারা যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরের ইন্টারনাল অডিটের অভিজ্ঞতা থাকে, তারাও এই চ্যালেঞ্জ এক্সামিনেশনটি নিয়ে, মানে আগে ছিল 3টি পেপার দিতে হবে, কিন্তু যদি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় বছরের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তারাও এই পরীক্ষাটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে, মানে উইদিন 10 days আমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে সব কিছু হয়ে যায়, ওনারা কিন্তু সার্টিফাইড ইন্টারনাল অডিটর বলে পরিচিত হতে পারেন। থ্যাংক ইউ স্যার। So external audit or internal difference টা কি? এক্সটার্নাল